सतगुरां दी साजी निवाजी हुई गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत सतगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। सतगुरु ने तरस करके रहमत करके साडे इस जीवन दे विच किन्ने साल हन, किन्ने महीने, किन्ने हफ्ते, किन्ने दिन, एक दिन दे विच किन्नियां घड़ियां, किन्ने मिनट सैकेंड, पर इतने साल, महीने, हफ्ते, दिन, घड़ियां व्यर्थ जाते हैं जदों गुरु की याद ना होवे, गुरु के कोल ना बैठना होवे। पर जदों जिस समय दे विच सतगुरु के चरनां की हाज़री होवे, सतगुरु जी कहते हैं साई घड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम। बहुत सुलखना है, शुभ लखण वाला है। जिस समय दे विच आप जी दे कोल बैठना होवे, गुरु जी के दर्शन करने होण ते आप गुरु रूप संगत हो करके सतगुरां दी हजूरी विच सजे हो। आप जी ने बड़े प्यार दे नाल आसा दी वार दे कीर्तन तो उपरंत सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी का श्री राग दे विच उचारण किया होया शब्द जो गुरु नानक देव महाराज जी ने उचारण किया है, उस सरवण किया कीर्तन के रूप विच, जिस विच सतगुरु जी अखीर ते कहंदे हन। इस शब्द की बहुत लंबी विचार है पहला, क्योंकि इस दी विचार तां आरंभ होवेगी जदों आपां जिहड़ा अज दा हुक्मनामा साहिब है उहदे उपर झात मारीए, उहदे विचार दर्शन जदों करिए। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब, जो कि सोरठ की वार दे विच गुरु रामदास महाराज की वार है। पौड़ियां गुरु रामदास महाराज जी दीयां अते जो श्लोक हन गुरु अमरदास महाराज जी दे हन। ये जिहड़ी पौड़ी है 14वीं पौड़ी दे विच गुरु अमरदास महाराज जी ने सच्चे पातशाह जी ने श्लोक सानूं बख्शिश कीते हन कि गुरसिख दा सुभाअ किदां दा होना चाहिए। गुरसिख होई है जिहदे जीवन दे विच नितनेम सेवा सिमरन है। सेवा तो वांझा गुरसिख गुरसिख नहीं कहा सकदा। जीवन का श्रृंगार सेवा है। जीवन की मैल नूं, पापां की मैल नूं उतारन वास्ते जिहड़ी सब तो वड्डी मैल है, सब तो वड्डा रोग जिहड़ा है हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी इस माही। वो सेवा दे नाल ठीक होवेगा, हत्थीं सेवा करेगा। सेवा कोई वो नहीं कि जिन्हों सारी दुनिया वाले देखन, संगत देखे आके कहण भी वाह भी बहुत सेवा करता है। सेवा वो होनी चाहिए है निष्काम सेवा, निर्वाण सेवा, जिहदे कोई मंग ना होवे। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते सेवा भी वो कर सकता है। तेरी सेवा तुझ ते होए भगत तेरा सोई तुध भावै। असली भगत उही है तुहाडा महाराज जिहड़ा तुहानूं भा जावे। ये भाउंदा कौन है? सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा ताही सफल है जे कोई चित्त ला के करे। मन चंदिया फल पावना हौमै विचों जाए। हौमै नूं त्याग के जिहड़ा सेवा करदा, मैं सेवा बड़ी करदा, मैनूं सारे देखण, जिन्नी मेहनत मैं करदा कोई नहीं करदा। गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कहते जे इस विधि दे नाल जे सेवा करदा है ना गुरु नूं परवान है ना परमेश्वर नूं परवान है, उहदे नाल मैल भरेगी ना कि लथेगी। उहदे नाल
ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਅਤਿਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਿਆ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੇਵਾ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਤਿਵਚਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਈ ਜਾਣੇ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਵੜ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਭਉ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਏਦਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ।
ਹੁਣ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਲੱਥੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਪੱਤਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਰੁਕ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗ ਐਸਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਊਣਤਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਈਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਛਕ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਗਲੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਕਦਾ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਦਾ ਡੱਕਰਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਂ ਪੰਛੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਛਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਪੰਡਿਤ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁਚਮਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ,
ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਮਤਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ 647 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਸ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਬੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ, ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਥੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਪਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਵਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮ ਬਸ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਮਹਾਵਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਹਥਨੀ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ,
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਤ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਰੂਪੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹਾਵਤ ਖਿੱਚਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁੰਡੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਲੋਹਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੀਆਂ, ਰੰਬੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੰਡਦੇ ਆ, ਟੋਕੇ ਚੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰੀਆ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਝੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥੋੜੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਬੱਸ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਐਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਮਨ ਤਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਸ ਅਹਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਝਾੜੂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਈਐ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਟਕੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਉਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਝ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੀਐ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨਦਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇ ਲਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇ ਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੈਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 95 96 ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ, ਲੋਕੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੇਫ। ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਫੇਰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਹੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਸੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਮਜਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਟਾਈਐ,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।